గుడ్ ఈవినింగ్, వెల్కమ్ టు కెరియర్ పాయింట్. గత 12 సంవత్సరాలుగా సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆఫర్ చేస్తున్న మేనేజ్మెంట్ అండ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, అలాగే వాటి వలన భవిష్యత్తు ఉపయోగాలను మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ జాస్తి శ్రీకాంత్ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. మరి హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించిన విషయాలను మనతో డిస్కస్ చేసే ముందు ఇప్పుడు ఒక ఏవి చూద్దాం. Sun International. Unlock your potential and create a successful future you desire. In 2004, I along with my friends and cousins have endeavored to create a world-class education institution that is complete in every way, be it facilities, curriculum. We seek to offer very best to our students. It has been providing the quality education and at the same time 100% placements to its students. We encourage students to dream big, to think big, because today's dreams are the foundation on which students can build tomorrow's goals. Our main objective of the program is to bridge the gap between the industry expectation and the education system. Here, the classes starts with good skills and mastering the basis and passion for the hospitality. And here we operate a centralized kitchen to create future chefs. We treat every student as our own child. Our qualified staff are here to shape the student's career by imparting live knowledge and experiences. Earn while you learn concept is implemented, which not only gives financial benefit but also gives experience in the real world by the time of course completion. Our management students and hotel management students are well placed in reputed IT companies and international hotels such as IBM, Infosys, TCS, Talent 20, Nestle and many more service industries. I was on the job from the second semester onwards, and that is where I realized marketing is my forte. This college helped me realize my dreams. It prepared me for my professional career. This is where my professional career was born. Our management is also sending our batch to the management training for the renowned 5-star group of hotels across India as well as abroad. Hospitality industry is one of the largest revenue generating industry in the world. So there is very high demand for quality students. Quality is the main mantra and sutra of Sun. Our vision, teaching methodology, infrastructure and our fine goals are the qualities which made us one of the top management schools in India and a benchmark for others. We do what we say because we know the importance of shaping leaders for tomorrow.
International Business College, Sun International Hotel Management Academy, Visakhapatnam, Hyderabad. రైట్ సార్, మరి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలంటే కావాల్సిన అర్హతలు ఏంటి? 10th తర్వాత హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు అంటారు. జాయిన్ అవ్వచ్చండి. చాలామందికి తెలియదు 10th అవ్వగానే కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఉందని చెప్పి ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లోనే. ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ ఇంజనీరింగ్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఎంపీసీ అన్న గ్రూప్ ఇంటర్మీడియట్లో ఎలా తీసుకుంటారో అలాగే గ్రాడ్యుయేషన్ లెవెల్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేద్దాం అనుకున్న వాళ్ళు ఇంటర్మీడియట్లో కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ తీసుకోవచ్చండి. ఇది ఇంటర్మీడియట్ వొకేషనల్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట. మీకు ఓన్లీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ అంటే ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, సర్వీస్, ప్రొడక్షన్, ఇలా 4 సబ్జెక్ట్స్ ప్లస్ ఇంగ్లీష్ అనమాట. అంటే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్కి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్ ఒకటి. ఈ 5 సబ్జెక్ట్లో ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ చేస్తారండి. తర్వాత డిగ్రీ కూడా జాయిన్ అవుతారు. డిగ్రీ కూడా మన దగ్గరే చేస్తారనమాట. ఇది టోటల్గా ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్, 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అంటాం. ఈ 5 yearsలో 4 years కాలేజ్లో ఉండి చదువుకుంటారు స్టూడెంట్. ఇంటర్ అయిపోద్ది, డిగ్రీ అయిపోద్ది. తర్వాత ఫైనల్ ఇయర్లో 1 year వచ్చి కంప్లీట్గా ట్రైనింగ్లో ఉంటారనమాట. అంటే 5 star హోటల్లో కానీ 5 star డీలక్స్ హోటల్లో కానీ ట్రైనింగ్ చేస్తారు. ఆ ట్రైనింగ్ చేసినప్పుడు ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ హోటల్ వాళ్ళే ఇస్తారు, ప్లస్ స్టైఫండ్ కూడా పే చేస్తారండి. అలా 5 years కంప్లీట్ చేసేసినాక 100% జాబ్ ఇప్పించే బాధ్యత కాలేజే తీసుకుంటుంది. ఇకపోతే ఫైనల్ ఇయర్ కావాలంటే ఇండియాలో కాదు, మాకు అబ్రాడ్లో కావాలి ట్రైనింగ్ అంటే కనుక మీకు సింగపూర్ పంపించే అవకాశం కూడా ఉంటుందండి. సింగపూర్లో స్పెషలైజేషన్ చేస్తారు. లాస్ట్ ఫైనల్ ఇయర్లో 6 months స్పెషలైజేషన్ చేసి 6 months ఇంటర్న్షిప్ చేస్తాడు స్టూడెంట్. ఆ ఇంటర్న్షిప్ చేసినప్పుడు దగ్గరగా నెలకి వచ్చి ₹1,00,000 నుంచి $1,50,000 దాకా సంపాదించే అవకాశం కూడా ఉంటుందండి ఒక స్టూడెంట్కి. ఎందుకంటే అక్కడ సింగపూర్లో డాలర్స్లో పే చేస్తారు కాబట్టి అది ఇండియన్ కరెన్సీలో కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు ఇట్స్ ఈక్వలెంట్గా అప్పుడు ₹1,00,000 నుంచి $1,00,000 దాకా వస్తుంది. అంటే 6 నెలల్లోనే దగ్గరగా ₹6,00,000 నుంచి ₹7,00,000 దాకా సంపాదించే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అన్నది చాలా కష్టమైన ప్రోగ్రామ్ అండి. చాలా చదువుతో పాటు ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ చాలా బాగా నేర్చుకోవాలి. అన్నిటికీ మించి చాలా మంచి యాటిట్యూడ్ ఉండాలి, చాలా మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉండాలి, అన్నిటికీ మించి చాలా డిసిప్లిన్ ఉండాలి. ఇలా అన్నీ ఆల్రౌండర్గా మనకి గ్రూమ్ అయినప్పుడే స్టూడెంట్ దాంట్లో అక్కడ పర్ఫామ్ చేయగలుగుతాడు. అలాంటి పర్ఫామ్ చేసిన స్టూడెంట్స్ మాత్రమే ఇలాంటి వాటికి రీచ్ అవ్వగలుగుతారనమాట. అంటే చాలా మంచి ఇంటర్న్షిప్స్, చాలా మంచి జీతాలు, అంటే ₹3,00,000-4,00,000 జీతాలు, అంటే ఫారెన్లో అనమాట నేను చెప్పేది, ఇండియాలో కాదండి. ఇండియాలో అయితే కనుక 30,000 నుంచి 35,000 జీతాలు రావాలంటే మాత్రం స్టూడెంట్కి చాలా మంచి క్యాలిబర్ ఉండాలి, చాలా మంచిగా పర్ఫామ్ చేయగలగాలి. అలాంటి స్టూడెంట్సే హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో సక్సెస్ అవుతారండి. వేర్ స్టూడెంట్స్ విల్ టేక్ ఎడ్యుకేషన్ వెరీ సీరియస్లీ, దే కెన్ సక్సీడ్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్. ఆడుతూ పాడుతూ చదువుకోవచ్చు, ఆడుతూ పాడుతూ ఏదో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయొచ్చు అనుకున్న వాళ్ళకి ఈ కెరియర్ని ఎంచుకుంటాం అంత మంచిది కాదండి. ఎందుకంటే ఇది చాలా సీరియస్గా తీసుకుని చదవాల్సిన ప్రొఫెషన్ అనమాట. రైట్, మన కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు. నాగరాజ్ గారు నిజామాబాద్ నుంచి. హలో. రైట్ సార్, మరి +2 కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మరి విద్యార్థులు ఉన్నత శిఖరాలకు వెళ్ళాలి అంటే మరి ఎస్పెషల్లీ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఏ కోర్సులు ఆఫర్ చేస్తుంది? ఇంటర్ +2 అయిపోయిన పిల్లలకండి మన దగ్గర మొత్తం 3 ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో 2 ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ. ఇది హైదరాబాద్లో వచ్చి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్, అదే విశాఖపట్నంలో వచ్చి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ అనమాట. ఈ ప్రోగ్రాంలో 2.5 సంవత్సరాలు కాలేజీలో చదువుకుంటారు, 6 months ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. ఇది కరికులం ప్రకారం. దాని తర్వాత మీకు ప్లేస్మెంట్ ఇప్పించే బాధ్యత కూడా కాలేజీ తీసుకుంటుందండి. ఇంకో ప్రోగ్రామ్ బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్, ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్ అండి. 2 సంవత్సరాలు మన కాలేజీలో ఉండి చదువుకుంటారు. హైదరాబాద్లో అయితే హైదరాబాద్, విశాఖపట్నం అయితే విశాఖపట్నం. తర్వాత ఫైనల్ ఇయర్ వచ్చి సింగపూర్ వెళ్ళి స్పెషలైజేషన్ చేసి ఇంటర్న్షిప్ చేస్తారు. ఆ ఇంటర్న్షిప్లో ఇందాక చెప్పినట్టు స్టూడెంట్స్ దగ్గరగా 6 నెలలకి 6 lakhs నుంచి 7 lakhs దాకా సంపాదించే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. ఇంకో ప్రోగ్రామ్ బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండి. ఇది కంప్లీట్గా మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రాము. గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయినాక చాలామంది స్టూడెంట్స్ MBA చేయాలి మాస్టర్స్లో, అంటే మా పీజీలో అని చెప్పి అనుకుంటారు అనమాట. అలాంటి పిల్లలు ఎవరైనా కానీ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్లో MBA చేద్దాం అనుకుంటే వాళ్ళకి ఫౌండేషన్ కోర్స్ లాంటిది BBA అన్నది ఏంటంటే ఇది చేయటం మూలంగా MBA చేయటం చాలా ఈజీ అవటమే కాదండి, చాలా బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ ఇక్కడ ఫండమెంటల్స్గా చాలా ఎక్కువ నేర్చుకుంటారు. అందుకని చెప్పి MBA చేయటం చాలా ఈజీ అయిపోద్ది BBA చేస్తే. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ 3 కూడా ఇంటర్ +2 కంప్లీట్ అయిపోయిన పిల్లలకి మనం ఆఫర్ చేస్తున్నాం సన్ ఇంటర్నేషనల్ నుంచి. రైట్, మన కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు. రాజు గారు హైదరాబాద్ నుంచి. హలో. హలో రాజు గారు. గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి, చెప్పండి. శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు, మీ డౌట్ చెప్పండి. గుడ్ ఈవినింగ్ రాజు గారు, చెప్పండి. సార్ మనకు వచ్చేసి సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ సార్, మన ఇన్స్టిట్యూట్ పేరు? అవునండి, సన్ ఇంటర్నేషనల్ అండి రాజు గారు. సార్ అయితే సార్ ఇంతకుముందు మా పిల్లలు కూడా చదువుకున్నారు సార్ ఇందులోనే. అయితే మాకు చిన్న డౌట్ ఏంటంటే సార్, మన ఇన్స్టిట్యూషన్ కు వచ్చేసి అఫిలియేటెడ్ మన ఉస్మానియా వచ్చి కదంటే కదా సార్? మీరు ఏ ఇయర్లో చదివారండి? మన సన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అంటే మీ రమణాబాద్ బ్రాంచ్ చదువుకున్నారండి మా పిల్లలు ఆల్రెడీ. మనకు వచ్చేసి
తిరువనంతపురం అండి, తమిళనాడు యూనివర్సిటీ నుంచి ఇచ్చారు కదా అఫిలియేటెడ్. మన హైదరాబాద్ అఫిలియేటెడ్ ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు మీకు? ఓకే సార్, మీ పేరేం చెప్పారు? అదే రాజు అండి. రాజు గారు, మీరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు? హైదరాబాద్ నుంచి అండి? హైదరాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. ఓకేనండి, మీ తాలూకా స్టూడెంట్ పేరేంటండి? ఓకే రాజుగారు, యాక్చువల్గా మీరు ఎందుకు ఫోన్ చేశారని అర్థమైందండి. మీకు మీ దగ్గరే ఆన్సర్ ఉంది. హైదరాబాద్లో మా కాలేజ్ ఇట్స్ వెరీ క్లియర్లీ మెన్షన్ బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అన్నది ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అని చెప్తున్నాను. బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అన్నది యూజీసీ రికగ్నైజ్డ్ యూనివర్సిటీ నుంచి సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది. యూనివర్సిటీ రికగ్నైజ్డ్ యూనివర్సిటీ నుంచి సర్టిఫికేషన్తో పాటు ఆ ఎఫిలియేషన్స్ కూడా ఉన్నాయండి. సో మీరు ఎలాంటి అభ్యంతరాలు లేవు. మీ పాత స్టూడెంట్ ఎవరన్నా కనుక సర్టిఫికేషన్ విషయంలో ప్రాబ్లం వస్తే కనుక మీరు నిర్భయంగా మీరు నా దగ్గరికే డైరెక్ట్గా వచ్చి మీరు నాతో మాట్లాడవచ్చు. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్లారిఫికేషన్స్, మీకు ఎక్కడైనా ఏదైనా కావాలి అనుకుంటే కనుక మా కాలేజీలో ఎనీ టైం ఓపెన్ అండి, 24/7. మీకు ఎనీ టైం ఫోన్ చేసి మీరు డైరెక్ట్గా కలిసి మీ డౌట్స్ అన్నీ క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. కానీ మీ ఉద్దేశం వేరని మాకు చాలా బాగా అర్థమవుతుంది. ఇంకోసారి ఇలా ఫోన్ చేసి మాత్రం మాట్లాడతాను ట్రై చేయమాకండి. ఎందుకంటే మిమ్మల్ని ట్రాక్ చేయడం చాలా ఈజీ. మిమ్మల్ని ట్రాక్ చేసి ఉన్నప్పుడు మాత్రం మేము చాలా పోలీస్ కంప్లైంట్స్ కూడా లాక్ చేయాల్సి వస్తుందండి. రైట్, నెక్స్ట్ కాల్ చూద్దాం. మనోజ్ గారు వరంగల్ నుంచి. హలో, గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం. గుడ్ ఈవినింగ్ మనోజ్ గారు. శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు, మీ డౌట్ అండి, చెప్పండి. ఇప్పుడు డిగ్రీ అయిపోయిందండి. చెప్పండి. యూనివర్సిటీ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి, చెప్పండి. డిగ్రీ అయిపోయింది సార్ నాది యూనివర్సిటీలో. ఓకే అండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. ఓకేనండి, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ డిగ్రీ అయిపోయిన పిల్లలకి ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం అన్న ప్రోగ్రామ్ ఉంటుందండి. ఈ ప్రోగ్రామ్ చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అండి. 4 సెమిస్టర్స్ 2 years ఉంటుంది. మీరు ఫస్ట్ 1 year కంప్లీట్గా కాలేజ్లో ఉండి చదువుకుంటారు. సెకండ్ సెమిస్టర్ థర్డ్ సెమిస్టర్ నుంచి అంటే సెకండ్ ఇయర్ నుంచి మిమ్మల్ని ఆన్ ద జాబ్ ట్రైనింగ్ పెడతాము. మీరు 4 days కాలేజ్కి వెళ్ళి చదువుకుంటారు. 2 days కాలేజ్కి వస్తారు. 4 days ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి వర్క్ చేస్తారు. 2 days కాలేజ్కి వచ్చి చదువుకుంటారండి. అలా మీరు చదువుకుంటూ మీరు ఉద్యోగం చేయటం అన్నదాన్ని ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అంటాం. ఇలా చదువుకుంటూ ఉద్యోగం చేయటం మూలంగా మీకు చాలా ఎక్స్పీరియన్స్, చాలా మంచి ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది. అలాగే మీ స్టైఫండ్ కూడా ఆల్మోస్ట్ 15,000 నుంచి 20,000 దాకా స్టైఫండ్ కూడా వస్తుందండి. అంటే మీరు సెకండ్ ఇయర్ నుంచే మీరు ఉద్యోగం చేస్తున్నట్టు. మీరు సెకండ్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయిపోయేదాకా కూడా వెయిట్ చేయక్కర్లేదు మీరు శాలరీ సంపాదించడానికి. సో ఇలా కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక 100% మీకు జాబ్ కూడా అంటే పర్మనెంట్గా మీకు జాబ్ కూడా చూపించే బాధ్యత మాదేనండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టూరిజంలోనే కాకుండా అనేకమైన సెక్టర్స్ లైక్ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ అవ్వచ్చు, ఐసిఐసిఐ, హెచ్డిఎఫ్సి ఇలాంటి బ్యాంక్స్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఎయిర్పోర్ట్స్ అంటే జిఎంఆర్, జీవీకే ఇలాంటి ఎయిర్పోర్ట్స్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే స్పైస్ జెట్, ట్రూ జెట్ లాంటి ఎయిర్లైన్స్ అవ్వచ్చు. ఇలా అనేకమైన రంగాల్లో మీకు ఉద్యోగించే బాధ్యత మేము కాలేజే తీసుకుంటుందండి. కాకపోతే మేము చాలా క్లియర్గా చెప్పేది మీరు 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి, చాలా కష్టపడి చదవాలి, చాలా కష్టపడి కమ్యూనికేషన్ నేర్చుకోవాలి. మీకు చాలా సీరియస్నెస్ అబౌట్ ఎడ్యుకేషన్ ఉంటేనే మీరు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ తీసుకోండి. ఎందుకంటే ఇది చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్న కోర్సు. 2 years మీరు గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయినాక 2 years టైం స్పెండ్ చేయడం కూడా చాలా మంచి టైం, వాల్యుబుల్ టైం మీరు స్పెండ్ చేస్తున్నారు. అందుకని చెప్పి మీరు ఈ కోర్సును తీసుకునేటప్పుడే మీరు అన్నీ ఆలోచించుకుని మీరు కష్టపడగలను, బాగా చదవగలను, బాగా వర్క్ చేయగలను అనే కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ మీకుండి మీకు మంచి ఫైర్ ఉంటేనే ఈ ప్రోగ్రామ్ తీసుకోండి. రైట్, నెక్స్ట్ కాల్ చూద్దాం. వెంకట్ గారు కరీంనగర్ నుంచి. హలో. హలో మేడం, నమస్కారం అండి. నమస్కారం వెంకట్ గారు. శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు, మాట్లాడండి. సరే, ఏం లేదు, మా పాప ఇప్పుడు ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ ఎంఈసి. ఓకే వెంకట్ గారు. అయితే దాన్ని ఈ మధ్యన బీబీఏ అని ఒకటి, ఎంబీఏ అని ఒక, బీబీఏ అని బీకామ్ ఆనర్స్ అని చెప్తున్నారు మా సార్. అవునండి. దానికి ఏంటి, ఇంజనీరింగ్ కన్నా ఇది బెటరా ఏంటి, అది మాకు సార్ యాక్చువల్గా చెప్పాలి అంటే ఇంజనీరింగ్ కంటే బెటరా, బీబీఏ బెటరా, లేకపోతే బీఏ ఆనర్స్ బెటరా అన్నది ఉండదు సార్. యాక్చువల్గా ఏదైనా కానీ ఫస్ట్ చదువు అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్. మీకు చెప్పాల్సింది పాపకి ఏంటంటే నెక్స్ట్ చెప్పాల్సింది ఏంటంటే పాప చదువుకుంటాను అన్నంతసేపు మనం ఎంతవరకైనా చదివించాలి అన్న బాధ్యత పేరెంట్స్గా మనం తీసుకోవాలి. అది మీకు తెలుసు. అందుకే మీరు ఇంత ఇంట్రెస్ట్గా ఫోన్ చేశారని నాకు అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ ఒకటే సార్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇంజనీరింగ్ జాయిన్ చేపియాలా, బీఏ జాయిన్ చేయాలా, హానర్స్ జాయిన్ చేపియాలా, లేకపోతే బీబీఏ జాయిన్ చేపియాలా అనుకున్నప్పుడు
పాప యొక్క యాటిట్యూడ్, పాప యొక్క ఇష్టాలు, పాప యొక్క స్ట్రెంగ్స్ మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి సార్. పాపకి చాలా మంచి డైనమిక్ స్కిల్స్ ఉన్నాయి, చాలా మంచి మార్కెటింగ్ స్కిల్స్ ఉన్నాయి అనుకున్నప్పుడు బీబీఏ అన్నది చాలా బాగుంటుంది. బీబీఏ అయిపోయినాక ఎంబీఏ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది. అదే కనుక మీకు ఇంజనీరింగ్ అంటే పాపకి ఒక మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం, అంటే ఒక మెకానిజం వైపు బాగా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంది. లేదు చిన్నప్పటి నుంచి కంప్యూటర్స్ అంటే చాలా ఇష్టం అంటే కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ చేయించవచ్చు. లేదు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అంటే చాలా ఇష్టం, తను ఎక్కువగా వాటి మీద స్పెండ్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ బుక్స్ మీద కానీ లేకపోతే వెబ్సైట్ల మీద కానీ వీటి మీద ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తుంది అనుకుంటే అటువైపు వెళ్తాం. అలా మన పాప యొక్క ఇష్టాలు, ఆ పాప యొక్క స్ట్రెంగ్స్ గమనించి మనం ఒక కోర్స్ తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది సార్. అలా దృష్టి పెట్టండి. కానీ మార్కెట్లో ఉద్యోగాలు ఇంజనీరింగ్కి లేవు, బీబీఏకి ఉన్నాయి, లేకపోతే ఇంకో కోర్స్ ఏదో చేస్తే దానికి ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి అన్నది మాత్రం అసలు మీరు ఎప్పుడూ దృష్టిలో పెట్టుకోమాకండి సార్. ఏ పిల్లలకైనా కానీ చదువుకున్న పిల్లలకి అందరికీ ఏ చదువు చదివినా ఉద్యోగాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేకమైన ఉద్యోగాలు ఖాళీగా ఉన్నాయి. అని చదువుకున్న పిల్లలే కావాలి. అది కాకపోతే ఏంటంటే స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలి, ఇండస్ట్రీకి కావాల్సినట్టు మౌల్డ్ అవ్వాలి, ఇండస్ట్రీకి ఎలా కావాలి అలా తయారు చేసే కాలేజ్లో జాయిన్ చేయండి. అన్ని మంచి కాలేజ్ చూస్ చేసుకోండి. కాలేజ్ చూస్ చేసుకునేటప్పుడు చాలా ఇంపార్టెంట్ అదొకటి. అక్కడ ఫ్యాకల్టీ ఎలాంటి ఫ్యాకల్టీ ఉంటారు, ఆ కరికులం ఎలా ఉంటుంది, ఆ ఇండస్ట్రీకి తగ్గట్టు తయారు చేస్తారా అన్నన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని జాయిన్ చేయండి సార్. ఏ కోర్స్ జాయిన్ చేసినా అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే కమ్యూనికేషన్. ఇంగ్లీష్ లేకపోతే మాత్రం ఇవాళ రోజున ఏ పిల్లలు సక్సెస్ఫుల్గా బయటికి రాలేరు సార్. అది మాత్రం చాలా ఖచ్చితంగా మీరు గమనించండి. పాపకి ఎంతవరకు ఇంగ్లీష్ నేర్పించగలిగితే, ఎంతవరకు దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయించగలిగితే ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతాం అన్నది దాని మీద చేపించండి. ఏ కోర్స్ చేసినా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుందండి పాప జీవితం. మీలాంటి పేరెంట్స్ ఆశీర్వాదాలు ఉన్నంతకాలం పాపకి ఏ డౌట్ లేదు. మీకు ఎలాంటి కోర్సు జాయిన్ చేయాలన్నా పాపను జాయిన్ చేయొచ్చండి. రైట్. ఈ ఆడపిల్లలు మేనేజ్మెంట్ అండ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే భవిష్యత్తులో ఎలా రాణిస్తారంటారు? యాక్చువల్గా అండి ఆడపిల్లలకి చాలా యాప్ట్ ప్రోగ్రామ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండి. అంటే నేను చెప్పడం కాదు, అది ప్రాక్టికల్గా లాజికల్గా ఆలోచిస్తే ఎవరికైనా అర్థమయ్యేదన్నమాట. అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీ అంటే ముఖ్యంగా గెస్ట్ రిలేషన్స్ అనమాట. గెస్ట్ రిలేషన్స్ అంటే మనకి ఆడపిల్లలు మెయింటైన్ చేసినంత గెస్ట్ రిలేషన్స్ నార్మల్గా ఎవరు మెయింటైన్ చేయలేరు. ఎందుకంటే ఆడపిల్లలకి సహనం చాలా ఎక్కువ, అంటే కోపం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఎంత బాధ ఉన్నా కానీ దాన్ని దిగమింగుకొని పైకి ముఖం మీద ఎప్పుడు చిరునవ్వుతూ ఉండేవాళ్ళు ఆడపిల్లలు అనమాట. అలాంటి ఆడపిల్లలు ఎప్పుడూ కూడా ఇంటికి గెస్టులు వచ్చినా కానీ ఫస్ట్ వాళ్ళే వెళ్ళి అంకుల్ లోపలికి రండి అని చెప్పి పిలిచి వాళ్ళకి కూర్చోబెట్టి వాళ్ళకి కాఫీ టీ ఇచ్చేది ఆడపిల్లలే. సో చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళకి న్యాచురల్గా చాలా అది గాడ్స్ గిఫ్ట్ అనమాట. అంటే దేవుడిచ్చిన వరం అండి ఆడపిల్లలకి. అది అలాంటి హాస్పిటాలిటీ అంటే న్యాచురల్గా రావటం అనమాట. ఆ క్వాలిటీస్ని మనం ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ రూపంగా చెప్పి వాళ్ళకి ఇంకొంచెం బెటర్గా ట్రైన్ చేసి మంచి కమ్యూనికేషన్ నేర్పించడం మూలంగా వాళ్ళు హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీకి యాప్ట్గా సూట్ అయిపోతారండి. ఆడపిల్లలకి యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఇవాళ రోజున మార్కెట్లో చాలా డిమాండ్ ఉందండి. ఆడపిల్లలు ఉద్యోగాలు అసలు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన ఆడపిల్లలకు ఉద్యోగాలు లేకపోవటం అంటూ ఏమీ లేదు. యాక్చువల్గా 100% జాబ్స్ వచ్చేస్తాయి. అది కూడా మగపిల్లలతో పోలిస్తే 5,000 to 10,000 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా శాలరీస్తో వస్తాయండి ఆడపిల్లలకి చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుందండి హోటల్ మేనేజ్మెంట్. రైట్. నెక్స్ట్ కాలేజ్ చూద్దాం. కరీంనగర్ నుంచి లక్ష్మణ్ గారు. హలో లక్ష్మణ్ గారు. మేడం నమస్కారం. నమస్కారం అండి, మాట్లాడండి, మీ డౌట్ చెప్పండి. సార్ నమస్కారం సార్. నమస్తే లక్ష్మణ్ గారు, చెప్పండి. ఏం లేదండి, ఇప్పుడు మా కోడలు ఇప్పుడు ఇంటర్ అయిపోయింది సార్. ఎంపీసీ గ్రూప్ నుంచి ఇంటర్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ కూడా అయిపోయింది. ఓకే లక్ష్మణ్ గారు. ఇప్పుడు సెకండ్ ఇయర్ సార్. ఓకే అండి. ఇప్పుడు మరి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ లోకి రావచ్చా అని డౌట్ సార్. సార్ తప్పకుండా చదవచ్చు సార్ మీ కోడలు గారు. అంటే డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్లోకి వచ్చిందంటున్నారు కాబట్టి డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసినాక ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అది జాయిన్ చేయండి సార్. అది 2 years ప్రోగ్రాము, ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజము. ఇప్పుడు నేను ఎందుకు డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసినాక చేయమంటున్నాను అంటే పాప ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఇయర్ అయిపోయి సెకండ్ ఇయర్లోకి వచ్చింది కాబట్టి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చి డిగ్రీ చేసే కంటే ముందుకి డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసి మాస్టర్స్ లెవెల్లో ఎంబీఏ చేస్తే పాపకి డిగ్రీ అయిపోయినట్టు ఉంటుంది, మాస్టర్స్ కూడా చేస్తుంది అనమాట. అదే మీరు డిగ్రీ డిస్కంటిన్యూ చేసి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చి డిగ్రీ చేయటం మూలంగా ఓన్లీ డిగ్రీయే ఉంటుంది, డిగ్రీ సర్టిఫికేషనే ఉంటుంది. ఎంత కాదన్నా కానీ కొంతకాలం వర్క్ చేసినాక ఒక 5 to 6 years వర్క్ చేసినాక గ్రాడ్యుయేషన్ వాళ్ళకంటే కూడా మాస్టర్స్ చేసిన వాళ్ళు ముందుకెళ్ళిపోతారండి. ఎందుకంటే సర్టిఫికేషన్ ఒక టైంలో చాలా ఇంపార్టెన్స్ ప్లే అవుద్ది అనమాట కెరియర్లో. సో ఎప్పుడు కూడా ఎంత బాగా చదివిన వాళ్ళు ఎక్కువ చదివిన వాళ్ళకి ఎక్కువగా ప్రమోషన్స్, శాలరీ హైక్స్ ఉంటాయి. సో పాపని వెనక్కి తీసుకురావద్దండి. ఏ డిగ్రీ అయినా పర్వాలేదు, బీఏ, బీకామ్, బీఎస్సీ, ఇంజనీరింగ్ ఏది చేసినా ప్రాబ్లం లేదు. డిగ్రీ కంప్లీట్ అయినాక అప్పుడు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో జాయిన్ చేయండి సార్.
రైట్ సార్, మరి సన్ ఇంటర్నేషనల్ బ్రాంచెస్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి, అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది, అలాగే ఇతర స్టేట్స్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి హాస్టల్ ఫెసిలిటీ ఉందా? సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ వచ్చి విశాఖపట్నం అండ్ హైదరాబాద్ 2 ప్లేసెస్లో ఉందండి. 2 చోట్ల కూడా హార్ట్ ఆఫ్ ది సిటీ. వైజాగ్లో వచ్చి ద్వారకా నగర్ మెయిన్ రోడ్లో ఉంది, అలాగే హైదరాబాద్లో వచ్చి ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ దగ్గర రామ్ నగర్ మెయిన్ రోడ్లో ఉందండి. రెండు కాలేజెస్ కూడా అనమాట మన హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయండి. ఆడపిల్లలకైతే కనుక క్యాంపస్లోనే హాస్టల్స్ ఉంటాయి, మగపిల్లలకి 100 మీటర్స్ దూరంలో ఉంటాయి. ఆడపిల్లలకి చాలా మంచి సెక్యూరిటీ లెవెల్స్లో ఉంటాయండి. లేడీ వార్డెన్స్ ఉంటారు, సీసీ కెమెరాస్ ఉంటాయి, తర్వాత సెక్యూరిటీ ఉంటుంది, అంతా చాలా బాగుంటుంది. మనకి మన తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచే కాకుండా చాలా దూరపు ప్రదేశాల నుంచి కూడా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మహారాష్ట్ర నుంచి వస్తారు, యూపీ నుంచి వస్తారు, ఒరిస్సా నుంచి వస్తారు. ఇలాంటి పిల్లలందరికీ వాళ్ళ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ని బట్టి వాళ్ళకి బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్ కాలేజే ప్రొవైడ్ చేస్తుంది హాస్టల్లో. అలాగే వాళ్ళకి మంచి ఉండటానికి మంచి వసతులు కూడా క్రియేట్ చేసామండి. ఏ మాత్రం భయపడకుండా జాయిన్ అవ్వచ్చు. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఎ గ్రేట్ హిస్టరీ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఆల్సో. 12 years అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇండస్ట్రీలో వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ కాలేజెస్ అండి ఇది, హైదరాబాద్ విశాఖపట్నంలో సన్ ఇంటర్నేషనల్ అన్నది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అవుతూ స్టూడెంట్స్కి ఎప్పటికప్పుడు కూడా స్టూడెంట్స్కి ఎడ్యుకేషనల్ అప్గ్రేడ్ చేస్తూ వాళ్ళకి చాలా మంచి ప్లేస్మెంట్స్ ఇస్తంలో 100% సక్సెస్ఫుల్గా ఇప్పుడు దాకా నడపడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ప్రతి 100 మందిలో 60 మందికి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఇస్తున్నాము, ఇంటర్నేషనల్ ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాము, ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్న్షిప్స్ ఇస్తున్నాము, ఇంటర్నేషనల్ సర్టిఫికేషన్ కూడా ఇవ్వగలుగుతున్నాం అనమాట. సో సన్ ఇంటర్నేషనల్లో ఎవరైనా విదేశాలకు వెళ్ళి జాబ్స్ చేయాలన్నా, విదేశాల్లో సెటిల్ అవ్వాలన్నా సన్ ఇంటర్నేషనల్ చాలా మీ కోరికలు తప్పకుండా తీర్చే అవకాశం ఉంటుందండి. రైట్, ఈ స్కాలర్షిప్స్, ఫీజు రియంబర్స్మెంట్, అలాగే ఎడ్యుకేషన్ లోన్ స్టూడెంట్స్కి పొందే అవకాశం ఉందంటారు? ఉందండి, 100% ఉందండి. ఇక్కడ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ BHM బ్యాచెస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ, విశాఖపట్నంలో ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ కాబట్టి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ 100% ఉందండి. కానీ చాలామంది దీన్ని మిస్యూజ్ చేస్తున్నారనమాట. అంటే ఎవరికైతే కరెక్ట్గా అందాలో వాళ్ళకి అందట్లేదు. సో మేము ఇక్కడ స్క్రీనింగ్ విషయంలో చాలా స్క్రీన్ చేస్తాం జరుగుతుందండి. ఎవరైతే 1 lakh బిలో ఇన్కమ్ ఉంది, ST, SC, BC వాళ్ళకి మాత్రమే మేము చాలా స్క్రీనింగ్ చేసి మనం ఈ స్కాలర్షిప్స్ దాంట్లో పెడతాం జరుగుతుంది అనమాట. ఇంకొకటి కూడా స్కాలర్షిప్స్ ఉన్నాయండి. ఏంటంటే అది సన్ మెరిట్ స్కాలర్షిప్స్ అని చెప్పి 90% అబవ్ వచ్చిన ఏ స్టూడెంట్కైనా కానీ, 10th లెవెల్లో కానీ, ఇంటర్ లెవెల్లో కానీ, డిగ్రీ లెవెల్లో కానీ 90% అండ్ అబవ్ వచ్చిన స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా 50,000 నుంచి 1 lakh దాకా సన్ మెరిట్ స్కాలర్షిప్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుందండి. సో అలా 90% అబవ్ వచ్చిన వాళ్ళు అందరూ ఈ స్కాలర్షిప్స్ కూడా అవైల్ చేసుకోవచ్చు. బ్యాంక్ లోన్స్ 100% వస్తాయండి. మన అన్నీ కూడా UGC రికగ్నైజ్డ్ సర్టిఫికేషన్ కాబట్టి అసలు ఎక్కడ ఏమాత్రం భయపడక్కర్లేదు. కాకపోతే ఈ లోన్స్ అన్నదానికి మేము కాలేజ్ నుంచి పేపర్స్ మాత్రం ప్రొవైడ్ చేస్తాము. అక్కడ నుంచి పేరెంట్ యొక్క ఫైనాన్షియల్ ట్రాక్ రికార్డ్ని బట్టి బ్యాంక్ లోన్స్ ఇస్తాయి కాబట్టి స్టూడెంట్ ఆ పర్టికులర్గా ఏ బ్యాంకింగ్ అయితే చేస్తారో ఆ బ్యాంకింగ్లో పేరెంట్కి సంబంధించి అక్కడ ఆ బ్యాంక్ వరకు లోన్ ఇస్తారండి. అన్ని నేషనలైజ్ బ్యాంక్స్, అన్ని ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ కూడా లోన్స్ ఇస్తాయండి. రైట్, మనకి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన విద్యార్థులకు ఏ ప్లేస్లో ప్లేస్మెంట్స్ వస్తాయని చెప్పచ్చు? సో ఇందాక నేను చెప్పినట్టు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ అండి, అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రంగంలోనే. ఈ హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో అందుకని చెప్పి మనకి ఎప్పుడు కూడా చాలా పెద్ద గ్రూప్స్తో అనమాట, అంటే ITC గ్రూప్ అవ్వచ్చు, వెల్కమ్ గ్రూప్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే తాజ్ గ్రూప్ అవ్వచ్చు, ఎకార్ గ్రూప్ అంటే నోవాటెల్, హయత్, మ్యారియట్స్, ఇలాంటి గ్రూప్స్ అన్నింటితో మనకి టైఅప్స్ ఉండటం మూలంగా అండి ఎప్పుడు కూడా స్టూడెంట్స్ 5-star హోటల్స్లోను, 5-star డీలక్స్ హోటల్లోనే ప్లేస్మెంట్ వస్తుంది అనమాట. ట్రైనింగ్ దగ్గర నుంచి కూడా అలా అదే హోటల్స్లో చేస్తారు. సో 100% కూడా అలాంటి హోటల్స్లోనే ప్లేస్మెంట్ రావడం మూలంగా, అది కూడా మన పిల్లలు చదువుకునేటప్పుడే వర్క్ చేస్తారు కాబట్టి దాని మూలంగా వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎంట్రీ లెవెల్లో జాబ్స్ కంటే కూడా సూపర్వైజరీ లెవెల్లో జాబ్స్ వస్తాయి. అలా జాబ్స్ వస్తాం మూలంగా 20-25,000 రూపీస్ స్టార్టింగ్ శాలరీస్ ఉంటాయండి. అంటే చాలా మంచి ప్యాకేజ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో. సో ఎంతైతే వీళ్ళు ఖర్చు పెట్టి చదువుతున్నారో అంతా 1 yearలోనే వెనక్కి సంపాదించే అవకాశం ఉన్న ఏకైక ఇండస్ట్రీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇండస్ట్రీ అనమాట. సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం చాలా మంచి బ్రహ్మాండమైన భవిష్యత్తు ఉందండి. స్టూడెంట్స్ కాకపోతే తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే చాలా కష్టపడి చదవాలి, కష్టపడి వర్క్ నేర్చుకోవాలి, చాలా కష్టపడి జాబ్ చేసేటప్పుడు చాలా కష్టపడాల్సిన అవసరం ఉంటుందండి. రైట్, థ్యాంక్ యూ సార్. మరి మేనేజ్మెంట్కి అండ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించిన చాలా డౌట్స్ని కూడా చక్కగా క్లియర్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. చూశారు కదండి, ఇదండి వాళ్ళ కెరియర్ పాయింట్. కీప్ వాచింగ్ V6 News.